صباح الخير السيد الوالي، السيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش، السيد نائب أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، السيدة ممثلة مؤسسة الإيكولوجيا السياسية، السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد المندوب العام لكوب 22، السادة الزملاء أعضاء أكاديمية المملكة المغربية، السيدات والسادة المشاركين والمشاركات في هذه الندوة، الضيوف الأعزاء، كل الشخصيات الحاضرة وأهل الصحافة، مرحباً بكم جميعاً، ونشكركم على حضوركم في هذا الملتقى الفكري لكي نفكر جميعاً ونتدارس ونتقاسم الرؤى خلال هذين اليومين حول قضايا تتعلق بمواجهة التحولات المناخية والحاجة إلى زمن سياسي جديد. وتأتي كما تعلمون جميعاً هذه الندوة في سياق التحضير للملتقى العالمي الذي سيحتضنه مراكش، هذه المدينة الجميلة، من 7 إلى 18 نوفمبر. أتمنى أن يكون لقاءنا مثمراً ويفضي إلى أفكار وتوصيات تساهم في إغناء الملتقى العالمي. ويشرفني أن أقدم في هذه الجلسة الافتتاحية المتدخلين، في هذه الجلسة التي ستخصص طبعاً لكلمات افتتاحية، وأعطي الكلمة تباعاً للأستاذ عبد اللطيف بن عبد الجليل ليلقي كلمة باسم أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، ثم الكلمة للأستاذ عبد العظيم الحافي المندوب العام للمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب 22، ثم للأستاذ نزار بركة رئيس اللجنة العلمية كوب 22 ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأستاذ دريس اليزامي رئيس قطب المجتمع المدني كوب 22 ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتلي هذه الكلمات الافتتاحية محاضرة افتتاحية لنيكولايلو رئيس مؤسسة نيكولايلو. وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ عبد اللطيف بن عبد الجليل باسم أكاديمية المملكة المغربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سعادتي أن أتناول الكلمة أمام هذه النخبة اللامعة والنيرة من العلماء الأجلاء من تخصصات وآفاق مختلفة يلتقون اليوم لبحث موضوع أرادته أكاديمية المملكة المغربية أن يكون عنوانا لندوة علمية رفيعة المستوى، وعنوانه هو مواجهة التغيرات المناخية في الحاجة إلى زمن سياسي جديد. وهي ندوة تسبق كما تعلمون جميعا استضافة المملكة المغربية لمؤتمر الأطراف باعتباره الهيئة التقريرية العليا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية كوب 22، والذي ستحتضنه هذه المدينة خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2017. إنها الاتفاقية الإطار التي تهدف إلى توفير الأدوات القانونية من أجل تحقيق الاستقرار في تركيز غازات الدفيئة بالخلاف الجوي في مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي، مثلما تنص على أنه ينبغي للأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والقادمة على أساس الإنصاف ووفقاً لمسؤولياتها المشتركة، إذ على الدول المتقدمة أن تكون في طليعة المعركة ضد تغيرات المناخ والآثار السلبية لذلك. واسمحوا لي بادئ أن أتقدم إليكم بخالص الشكر على تفضلكم
بتلبية دعوات أكاديمية المملكة المغربية وتقديم بعض الرؤى والتصورات التي من شأنها أن تكون توصيات عملية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد أضحت في أمس الحاجات إلى زمن سياسي جديد نسهم فيه جميعا تعزيزا لفرص الحوار وردءا لمخاطر الانحباس الحراري والتغيرات المناخية المتسارعة في عالم اليوم. حضرات السيدات والسادة، تشكل التطورات التي شهدها القرن العشرين على مختلف الأصعدة المعرفية والبحثية مسارا للتنمية الإنسانية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، إلا أنها تطورات تتطلب أيضا الوعي بأهمية الإشكالات المصاحبة لهذا التقدم من زاوية جدوى حماية البيئة والاحتباس الحراري والتغير المناخي، كل ذلك بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وقد بات يحبس المزيد من الحرارة ويؤثر على مظاهر الحياة، علما أن المجتمعات الحديثة تظل في حاجة لتحسين نمط وجودها اعتمادا على مزيد من الطاقة وخاصة الوقود الأحفوري أي النفط والغاز والفحم، مما سيكون له انعكاس سلبي ومؤثر على رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي. حضرات السيدات والسادة، يشهد تاريخنا المعاصر تشكل إرادة عالمية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري باعتبارها تهديداً حقيقياً لمستقبل المجتمعات الإنسانية جمعاء، الأمر الذي يبشر بكوارث طبيعية في غاية الخطورة إن لم تتضافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة بعيداً عن كل تنافس دولي وتسابق نحو تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية وعدم إدارة المواد الطبيعية على أسس مستدامة. تختلف مستويات وأشكال تغير المناخ من قارة إلى أخرى، وتسهم القارة الإفريقية حالياً بحوالي 4% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ورغم ذلك تعتبر إفريقيا من أكثر القارات تعرضاً للمخاطر بسبب هذه الظاهرة العالمية. ووفقاً لمؤشر تغيرات المناخ لعام 2015 هناك 7 من كل 10 بلدان إفريقية أضحت أكثر عرضة للخطر من جراء تغير المناخ، كما شهدت العديد من البلدان انخفاضاً في هطول الأمطار على أجزاء كبيرة من منطقة الساحل وجنوب إفريقيا، وزيادة في أجزاء أخرى من إفريقيا الوسطى على مدى السنوات 25 الماضية، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد الكوارث المتعلقة بالطقس مثل الفيضانات والجفاف. حضرات السيدات والسادة، حرصت المملكة المغربية على اتباع سياسة بيئية بمنطلقات واضحة، بلورتها خطط وبرامج واستراتيجيات وطنية لحماية البيئة باعتماد منظور اقتصادي يهدف إشعار المسؤولين والرأي العام بكون حماية البيئة مسألة ذات أولوية قصوى، ليس فقط لحماية الوسط الطبيعي وإطار عيش السكان، وإنما باعتبارها مكوناً اقتصادياً يجب أخذه بعين الاعتبار في عملية التنمية والحرص على تثبيت التدهور البيئي بوضع برامج قطاعية تتعلق بالماء والتربة والهواء والتنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية والبيئة الحضرية. يضاف إلى ذلك توفير تشريعات قانونية جديدة حول البيئة، منها على سبيل المثال قانون الماء وقانون حماية واستصلاح البيئة وقانون دراسات التأثير حول البيئة وقانون محاربة تلوث الهواء، وهذا ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الخطاب الذي وجهه إلى الدورة 21 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطاري للأمم المتحدة،
حول التغيرات المناخية بباريس سنة 2015، حيث قال بحكمة ونباهة إن المملكة المغربية ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992 الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ قد انخرطت وبكل حزم من خلال سياساتها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية. وما الميثاق الوطني للبيئة ومخطط المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الأخضر ومنع الأواد المعدلة جينيا والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام. كما أن المملكة المغربية في إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد قد أصبحت في الآونة الأخيرة أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة. هكذا أضحى المغرب بفضل الجهود الجبارة التي بدأها خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية البيئة، يحتل موقعا رياديا على صعيد القارة الإفريقية والعالم العربي بتكريس خيار التنمية المستدامة باعتباره خيارا استراتيجيا، وهو ما يتجلى بوضوح في الدعوة إلى إحداث صندوق دولي للتكنولوجيات النظيفة قابل لتمويل مشاريع طاقية تولد انبعاثات ضعيفة للكربون في الدول النامية. وعلى غرار المجتمع الدولي التزم المغرب بالمحافظة على البيئة وصادق على ما يزيد على 60 اتفاقية دولية وجهوية تتعلق بالبيئة، وتبنى إعلان قمة ريو 1992، ويتعلق الأمر تحديدا بمذكرة القرن 21 واتفاقيات الإطار للأمم المتحدة بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية. كما استضاف الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2001، وها هي المملكة المغربية تستعد اليوم أيضا لاستضافة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية كوب 22 بمدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 7 و 18 نوفمبر 2016. حضرات السيدات والسادة، وعيا منها بأهمية ما يشهده عالم اليوم من تحولات عميقة وشاملة، وحرصا منها على أن لا يكون هذا اللقاء شبيه لقاءات كثيرة تعقد هنا وهناك، حرصت أكاديمية المملكة المغربية على تنظيم هذه الندوة العلمية ودعوة خيرة العلماء إلى تكون مناسبة لبحث موضوع حيوي يخص فهم السبلات الكفيلة لمواجهة التغيرات المناخية أمام ضرورة تملك زمن سياسي جديد يثري كل فكر مستنير بالعلم والمعرفة والتدبير الحكيم والرشيد من أجل تنمية إنسانية متكافلة في كل الجوانب الاقتصادية. وحين تدعو أكاديمية المملكة المغربية خيرة الخبراء والمثقفين للتفكير في موضوع البيئة والتغيرات المناخية والتنمية، فمن أجل تجاوز الأحكام المسبقة والمسكوكة في الموضوع ومعانقة فكر نقدي يؤمن بفاعلية الحوار وبالمشترك الطبيعي من أجل إسعاد البشرية وضمان السلم والتضامن والتسامح والرقي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الجليل على هذه الكلمة باسم أكاديمية المملكة المغربية وباسم أمين السر الدائم للأكاديمية. والكلمة للسيد عبد العظيم الحافي المندوب العام لكوب 22. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations et mes remerciements à l'Académie du Royaume pour nous avoir offert aujourd'hui un espace de débat et de discussion sur la question des changements climatiques. C'est une rencontre qui est différente des autres rencontres et qui ont été consacrées à un certain nombre de thématiques majeures, et qui constituent les défis de changement climatique d'une façon générale, mais également sur l'équilibre et la biocapacité de notre planète. Le Maroc, qui s'apprête à organiser la COP22, est une décision importante parce qu'elle s'adresse à la mise en application des décisions de Paris. Le Maroc, qui a déjà, sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI, organisé ou organise 2 COP, la COP 7 en 2001, directement après le protocole de Kyoto. Et aujourd'hui, donc, Marrakech va abriter la COP 22, immédiatement après le grand accord de Paris, des décisions historiques, un tournant dans la prise en charge de la question des changements climatiques. Le regard que nous allons jeter ou que les organisateurs ont proposé de jeter aujourd'hui ne s'adresse pas uniquement aux aspects techniques, limitation de la température à 2 degrés ou si possible à 1,5 degré, dérèglement des saisons, adaptation, financement, mais il s'adresse principalement à une question majeure pour essayer de positionner l'homme dans son écosystème d'une façon générale. Il est vrai que l'automne 2015 nous a apporté de bonnes nouvelles majeures. D'abord, les objectifs du développement durable en septembre 2015, qui a défini un cap pour 2030 et dans lequel, à travers les 17 objectifs et les 169 cibles, tout est inclus dans le cadre d'une approche globale et qui permet de prendre en charge la complexité et la globalité des changements climatiques. Mais aujourd'hui, la question essentielle qui se pose, mais quel est le positionnement de l'homme dans ces écosystèmes? Les écosystèmes, évidemment, ça n'est pas une addition de composants ou de constituants. La terre, le climat, l'eau, la faune, la flore, mais c'est un ensemble qui est en interaction permanente et dans lequel l'homme est au centre de cet écosystème. Donc il était essentiel de se poser la question sur la santé de nos écosystèmes parce que de la santé ou de l'avenir des écosystèmes dépend l'avenir de l'humanité d'une façon générale. Il est aussi essentiel de constater que dans ces écosystèmes, nous avons donc un certain nombre de données, un certain nombre de vérités, entre guillemets, parce que dans ce domaine, comme dans le domaine de la biologie, ce que nous prenons comme vérité est en fait une succession de vérités provisoires et qu'il est essentiel d'intégrer en permanence tout ce que peut apporter le savoir et la connaissance pour modifier, pour corriger, pour ajuster nos programmes et nos modes de développement. La question qui était posée à travers donc cette organisation, c'était aussi de s'adresser à cette notion d'anthropocène et de voir dans quelle mesure ou quand est-ce que le déséquilibre, quand est-ce que les écosystèmes ont commencé à se dégrader. Je crois que c'est une question essentielle, mais je pense que quelles que soient les approches, que l'on fasse remonter cela à la révolution agricole, 5000, 7000 ans, ou à la révolution industrielle, l'essentiel c'est que les dégradations, les pressions sur les ressources naturelles ont été de tout temps le facteur essentiel de ces écosystèmes. Donc tout est question de déséquilibre et d'équilibre parce qu'en fait, dans cette dynamique des écosystèmes, nous sommes au cœur de la problématique de l'avenir de l'humanité parce qu'il s'agit effectivement comment profiter de ces ressources naturelles, comment les intégrer dans nos modes de développement sans aboutir au point de non-réversibilité, c'est-à-dire une dégradation qui fait s'enclencher un certain nombre de dispositifs de dégradation qui deviennent irréversibles et qui vont vers la désertification.
Il ne s'agit pas non plus dans cette rencontre de dresser l'acte notarié de tous les gaps, tous les dysfonctionnements, toutes les carences ou tous les manques. Il est évident que toutes ces données sont connues et lues par tout le monde, mais l'essentiel est de voir comment, à travers ces constats, on dégage les liens de causalité, les liens de cause à effet entre tous ces constats pour essayer de dresser une véritable politique de développement qui nous permet de nous situer dans le rail du développement durable, c'est-à-dire prélever sans dégrader au-delà du seuil de renouvellement des ressources naturelles, parce que, faut-il le rappeler, nous vivons à crédit pratiquement depuis le mois de juillet. Chaque année, au mois de juillet, nous avons déjà épuisé ce que la Terre produit et le reste de l'année, nous vivons à crédit. Donc nous sommes devant cette dette écologique qui constitue un problème majeur pour l'avenir de la planète et pour l'avenir des générations futures. Les questionnements qui se posent me paraissent être de 4 ordres. Le premier, c'est d'abord de se poser la question sur la gestion de la globalité et de la complexité de ces écosystèmes, parce que les constituants de ces écosystèmes ne sont pas sécables, ne sont pas segmentables. Les logiques parfois sectorielles ou thématiques peuvent aboutir à des logiques qui ne sont pas dans la logique de la gestion de la globalité. Les conventions qui ont été rappelées tout à l'heure depuis 1992 nous ont montré que tous les résultats, tous les clignotants continuent à être rouges et que nous n'avons pas réussi à inverser la tendance. Et c'est probablement, malgré tous les efforts qui ont été conduits, qu'il y a une question d'approche qui permet donc d'appréhender cette complexité dans sa véritable dimension. Le deuxième composante, c'est qu'effectivement nos connaissances, aussi partielles soient-elles sur les écosystèmes, nous imposent à nous inscrire dans ce principe de précaution. Le principe de précaution qui a été intégré dans les conventions de Rio de 1992 et qui a été constitutionnalisé par un certain nombre de pays est une question fondamentale parce qu'elle pose la question essentielle: comment peut-on décider dans des situations d'incertitude? Parce que la gestion des espaces, la gestion politique impose de décider. Mais comment décider dans des situations d'incertitude lorsque les données ne sont pas suffisantes pour apporter toutes les réponses à certains problèmes majeurs qui concernent ces écosystèmes? Le troisième questionnement, c'est comment gérer le bien commun, sachant que lorsqu'il y a une sorte d'abondance, la question du passager clandestin ou du free rider, comme on dit, ne se pose pas. Mais lorsqu'il s'agit de travailler dans un espace commun, comment gérer cet espace commun pour lequel le concept de dire les coûts, les efforts que nous demandons pour changer et pour limiter les changements climatiques, les bénéfices sont lointains et ils sont pour les générations futures, mais les efforts sont immédiats, les coûts sont immédiats et les coûts sont locaux. Donc cette question est majeure puisqu'elle pose aussi la question que l'intérêt général n'est probablement pas la somme des intérêts particuliers et qu'il y a lieu de gérer le bien public dans une sorte de destinée commune en essayant de mettre les cadrages essentiels. Quatrième questionnement et dernier questionnement, c'est comment concilier le temps économique, le temps électoral et le temps écologique. Le temps écologique est un temps qui est très lent. Le temps écologique impose des arbitrages pour lesquels la pression du présent ne doit pas nous faire oublier les nécessités, les obligations de l'avenir. Cette conciliation entre les trois temps est essentielle dans le devenir de l'homme pour essayer de préserver ce qu'il y a à préserver. Et pour conclure,
je dirais que le questionnement fondamental qui est posé, c'est comment faire que le pacte social et le pacte environnemental puissent aller de pair. Parce que nous avons vu, et l'histoire récente nous l'a montré, c'est que souvent, lorsque le pacte environnemental est rompu, le pacte social l'est aussi. Donc il va falloir essayer de répondre à ce désordre climatique en essayant de discuter, de trouver quels sont les leviers qui nous permettent de repositionner l'homme dans son écosystème et d'essayer de donner les impulsions nécessaires pour une vie en commun, pour préserver cette planète que nous avons en partage. Je vous remercie. Merci, Monsieur El Hafi, pour ces questionnements, ces interrogations qui annoncent quand même des pistes de réflexion sur lesquelles nous devons réfléchir. Et je donne tout de suite la parole à الكلمة للسيد نزار البركة رئيس اللجنة العلمية لكوب 22. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le secrétaire perpétuel adjoint, Monsieur le haut-commissaire aux eaux et forêts, Monsieur le président du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le Wali, Madame la députée, Messieurs les membres de l'Académie royale, Mesdames et Messieurs, Excellences. Je tiens tout d'abord à féliciter l'Académie du Royaume de nous avoir réunis autour de ce sujet pertinent et d'actualité à quelques jours de l'organisation de la COP22, donc à Marrakech ici même. Nous sommes aujourd'hui interpellés par les enjeux de ces changements climatiques, aux impacts éminemment importants, aussi bien sur nos modes de vie, nos modèles économiques, que sur nos capacités de mobilisation. Nous sommes interpellés par des préoccupations à la fois de transition, d'équité, de durabilité et de transmission. Face à des aspirations légitimes et de plus en plus pressantes des populations au progrès et au bien-être, nous enregistrons des doutes croissants sur les capacités de notre planète à répondre à l'ensemble de ses besoins, à gérer ces biens communs dont parlait Sil Hafi, selon les modes de production et de consommation actuels. Ces doutes trouvent leur origine dans tout d'abord le désenchantement croissant, pour ne pas dire la défiance, vis-à-vis de la classe politique, considérée comme étant incapable ou impuissante de faire face à cette situation, et ce qui ouvre la voie au populisme, aux extrémismes, qui ouvre la voie également aux idéologies brutales, violentes et au terrorisme. Ces doutes trouvent aussi leur origine dans la crise du modèle de développement qui est basé sur la mondialisation et la financiarisation excessive des économies, avec un ralentissement de la croissance mondiale, un ralentissement des échanges mondiaux, un surendettement de la planète. Nous sommes aujourd'hui à 285% du PIB, les dettes publiques représentent 285% du PIB mondial, mais également une montée énorme du chômage, avec plus de 200 millions de chômeurs dans le monde, et notamment les jeunes, un fort déclassement social des classes moyennes et évidemment des inégalités de plus en plus croissantes. 1% de la population mondiale la plus riche détient plus de 50% du patrimoine mondial, c'est-à-dire que 1% des personnes les plus riches ont plus de patrimoine, plus de richesse que 99% de la population mondiale. Nous enregistrons aussi, en fait, ces doutes sont aussi liés à une mauvaise gestion des ressources naturelles et ce qui se traduit, comme on l'a vu, par un véritable réchauffement climatique. Cette année, l'année 2016, nous sommes en train de battre un nouveau record. 2015 était l'année la plus chaude. Cette année devient encore l'année la plus chaude de l'histoire. Et à côté de ça, nous enregistrons un autre paradoxe. C'est qu'on continue à subventionner pour qu'il y ait plus d'émissions de gaz de serre.
Aujourd'hui, à effet de serre, aujourd'hui, les subventions aux énergies fossiles atteignent 4100 milliards de dollars. Donc 4100 milliards de dollars pour faire plus de mal à notre planète, pour avoir un effet dévastateur sur notre santé, un effet dévastateur sur nos populations, un effet dévastateur en termes également en termes de migration climatique. On est autour de 20 millions de migrants, on parle en 2030 de 60 millions de migrants, et on arrivera à 250 millions de migrants en 2050 si on continue sur cette voie. Et ce sentiment de doute par rapport à l'avenir est aggravé par ce qu'on peut appeler la dictature de l'instant. On veut tout, tout de suite. Ce qui rend les politiques de long terme marginalisées par rapport aux stratégies d'urgence. Je dirais même qu'en parlant de temps politique, on est dans le cadre du temps de l'urgence permanente. Or, c'est ce difficile équilibre entre des impératifs de court terme et un devoir de responsabilité par rapport aux générations futures qu'il faut trouver. Autant d'enjeux dont la réponse passe nécessairement par un changement de paradigme dans les manières de les affronter et de les relever. L'accord de Paris, dont l'entrée en vigueur constitue un moment historique, comme vous le savez, son entrée en vigueur donc, se fera le 4 novembre, donc à la veille de la COP22, est un tournant majeur et qui favorise en fait ce changement de paradigme. Un tournant par le consensus sur les objectifs communs. Pour la première fois, l'ensemble des pays se sont mis d'accord sur le fait qu'il faut absolument agir. On a dépassé le climato-scepticisme pour accepter en fait cette réalité qui nous touche tous et décider de réduire les effets des gaz à effet de serre de telle sorte à ce qu'on puisse maintenir en fait le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés Celsius. Et chaque pays s'est engagé à travers des contributions volontaires à évoluer à terme vers une société décarbonée, une économie plus résiliente. Deuxième point aussi, ce tournant, on l'a vu aussi avec la dynamique. Il y a eu l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable auxquels tous les pays également ont souscrit. Nous avons enregistré également un accord historique qui est le protocole de Montréal qui s'inscrit également dans la même dynamique, sans parler de l'accord sur l'aviation civile. Donc nous sommes dans une dynamique positive basée avec un consensus autour d'objectifs et avec une action certaine dans ce domaine. Un changement de paradigme car les parties reconnaissent le rôle déterminant que doivent jouer toutes les parties prenantes. Pour être clair, les COP qu'ont connu en fait les différentes qu'on a connues au niveau mondial étaient des COP où se réunissaient essentiellement les ministres de l'environnement, ce qu'on appelle les parties, pour traiter en fait de ces sujets. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que cela n'est pas une affaire de gouvernement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des gouvernements, mais aussi des acteurs non étatiques, de la société civile, du secteur privé, des collectivités territoriales, des régions, de toutes les parties qui peuvent apporter leur contribution pour pouvoir, des syndicats également, pour atteindre les objectifs visés. Un changement de paradigme, car la notion de responsabilité commune, mais différenciée entre les parties, a été inscrite dans les accords de Paris. Et c'est une approche qui permet d'atténuer ce que nous appelons la fracture climatique. Ces clivages entre les pays développés, les pays en développement, mais aussi entre les pays vulnérables et les régions vulnérables au sein des pays développés ou autres face au dérèglement climatique. Et ce changement de paradigme doit absolument s'accompagner d'un nouveau temps politique. Un nouveau temps politique où le climat est appréhendé de façon participative, où les acteurs étatiques sont mobilisés, où les acteurs non étatiques sont impliqués, où la communauté scientifique est, pour ainsi dire, désenclavée, intégrée dans la dynamique. Et je mets l'accent particulièrement sur la mise en cohérence des actions de ces différents acteurs. Un nouveau temps politique
où la politique se décline en économique, en social, en environnemental, en culturel, en politique publique opérationnelle, visionnaire, intégrée et cohérente. Un nouveau temps politique où le long terme se conjugue avec le court terme pour préserver les intérêts des générations futures. Et là, permettez-moi de vous donner un exemple, l'exemple de notre pays, le Maroc, et de vous ramener 8 ans en arrière. 2009, le Maroc fait face à une situation particulière. Les cours du pétrole ont battu un record de 145 $. On était en février 2009. On parlait à cette époque que ces prix allaient passer à 200 $, à 300 $. Nous étions au niveau du gouvernement en pleine préparation de la nouvelle politique énergétique qu'il s'agissait de mettre en place. Tous les experts qui nous accompagnaient disaient « pas de solaire ». C'est une décision irrationnelle que de faire du solaire, parce que c'était évidemment l'énergie la plus chère. Et tous nous recommandaient le charbon propre, entre guillemets, et à la limite, l'énergie évidemment hydraulique, mais à la limite aussi l'éolienne, même si l'éolien paraissait trop cher. Donc face à ce temps politique, où on était face à une urgence, une décision stratégique a été prise au plus haut niveau de l'État, par le souverain, qui était de dire « on lance un plan solaire pour le Maroc ». Et aujourd'hui, cette décision politique nous a inscrits dans un temps stratégique qui fait que le Maroc, aujourd'hui, sur le plan des énergies renouvelables, avec un objectif de 42% à l'horizon 2020 qui a été monté à 52% à l'horizon 2030, est considéré parmi les 5 pays qui investissent le plus dans les énergies renouvelables, est en train de véritablement réussir son mix énergétique, a réussi à avoir le prix le plus bas au niveau de l'énergie éolienne, à autour de 30 centimes, moins que le prix du charbon, et qui nous a inscrits véritablement vers cette harmonie entre la logique de court terme, qui était la décision urgente qu'il fallait prendre, et la logique du long terme. Donc, c'est possible, et c'est dans cet esprit qu'il faut absolument qu'on s'inscrive. Il s'agira donc pour nous, à Marrakech, de donner une forte impulsion à la mise en œuvre des dispositions de l'esprit de cet accord et d'incarner la mise en place de ce nouveau paradigme. Il s'agit premièrement de renforcer la gouvernance institutionnelle de la politique climatique à travers une stratégie intégrée de développement durable élaborée à partir des territoires. Silhafi parle des éco-territoires et incluant une réglementation adéquate, la formation des décideurs publics, l'identification, la priorisation et la budgétisation des actions nécessaires. On a besoin d'un budget sensible au climat pour pouvoir répondre finalement à nos indices et respecter les engagements que nous avons pris. Il s'agit également d'harmoniser en amont les échéances temporelles des différentes politiques publiques avec l'horizon long terme de la politique de lutte contre les effets du dérèglement climatique. Il s'agit également de mettre en place des mécanismes pour une allocation équitable et inclusive des ressources dans le cadre d'un effort solidaire au niveau spatial, entre les générations, entre les hommes et les femmes et vis-à-vis des populations vulnérables. Il s'agit enfin de renforcer la résilience des territoires et des villes en intégrant les enjeux climatiques au niveau de toutes les politiques d'aménagement du territoire et avoir une politique aussi migratoire, inclusive, qui permet véritablement de nous préparer face aux effets de ces changements climatiques. Et enfin, il s'agit de réduire la fracture climatique évoquée précédemment et à réorienter les efforts vers une transition équitable en adoptant une approche intégrée en matière de droits et d'action, en réduisant l'inégalité des chances et des pays et des citoyens, de saisir les opportunités de développement économique et de progrès social générées grâce à la lutte contre le changement climatique avec notamment le développement de l'économie verte ou de l'économie bleue. Mesdames et messieurs, le nouveau temps politique implique
également la nécessité pour chacun de nos pays d'appréhender la lutte contre le changement climatique qui ne peut être dissociée des objectifs de développement durable. De même que cette lutte contre le changement climatique doit s'inscrire sous le signe des solidarités, entre le Nord et le Sud, c'est sûr, mais également entre le Sud et le Sud. Et dans le cadre de cette solidarité, l'échange, le renforcement des capacités, la mobilisation des moyens de financement, l'innovation, le transfert des technologies ont toute leur place. C'est pour la raison pour laquelle nous en avons fait, en tant que présidence marocaine de la COP22, nos axes prioritaires. Parce que nous croyons que ce sont là les jalons d'une action écologique, inscrivant cette COP dans le cadre d'un triple acte. Un pacte environnemental dont les grands principes sont inscrits dans l'accord de Paris et se déclineront à travers sa mise en œuvre. Un pacte social de solidarité et de solidarité intergénérationnelle qui se concrétise au niveau local, national, régional et entre les pays du Nord et du Sud. Et un pacte économique où des mécanismes innovants sont inventés pour soutenir la transition vers un modèle de développement à la fois résilient, inclusif et durable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nizar Baraka, pour cette intervention qui a tracé les contours justement d'un nouveau paradigme qui s'inscrit dans un nouveau temps politique, mais aussi essentiellement stratégique. La parole, الكلمة لسيد دريس اليزامي رئيس قطب المجتمع المدني. شكرا سيد الرئيس. Monsieur le Wali de Sa Majesté, Monsieur le secrétaire perpétuel adjoint, chers collègues du Comité national de pilotage, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord très rapidement exprimer ma satisfaction de la tenue de ce colloque, puisqu'il y a quelques mois, lorsque Monsieur le secrétaire perpétuel était venu voir Monsieur le commissaire dans les locaux de la COP pour parler d'un événement culturel de réflexion, nous étions, et que j'ai rencontré immédiatement après, à la demande des deux, Monsieur le secrétaire perpétuel, pour commencer la préparation de ce colloque. Nous étions loin de penser que nous pourrions tenir dans les délais ce moment de réflexion important. L'objectif étant un peu avant, quelques semaines avant le rush des négociations et de la COP22, d'avoir un moment de réflexion et de sérénité. Je me réjouis que cela ait été possible et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation et notamment mes amis de la Fondation de l'écologie politique, Hélène Flotre, ancienne députée européenne, mes amis de la Ligue française des droits de l'homme qui nous ont aidés et d'autres amis qui nous ont aidés à réfléchir pour la préparation de ce colloque. Vous l'avez constaté, je crois que nous sommes dans les interventions qui m'ont précédé, nous avons un grand chantier de réflexion et je voudrais vous dire pour ma part, et ça rejoint d'une autre manière ce sentiment que les uns et les autres avons depuis maintenant quelques années, d'une part, de la quasi-certitude, s'il n'y a pas de sursaut de l'humanité, d'une catastrophe humaine, une véritable catastrophe humaine. Pour la première fois dans notre histoire de l'humanité, la finitude de l'humanité et de la vie est une option encore possible. Donc ce constat, et en même temps le deuxième constat qui est celui de voir qu'il y a néanmoins, malgré toutes les difficultés, une prise de conscience que la signature et l'entrée en vigueur très rapide de l'accord de Paris peut manifester, et en même temps ce sentiment, et c'est le troisième constat, que cela ne peut suffire. Cela ne peut suffire puisque en même temps nous constatons, ce qui est en tout cas à mon niveau une préoccupation depuis assez longtemps, le constat que cette mondialisation des droits de l'homme qui semblait être quasi inéluctable depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale connaît une grave crise et que le relativisme sous diverses formes se manifestait dans toutes les civilisations. On a trop souvent tendance à penser que le repli ne serait qu'une sorte de spécialité ou de phénomène avéré dans notre région, dans notre civilisation. Et en fait, nous ne pouvons que faire le constat qu'un peu partout, comme disait Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, les ancêtres redoublent de férocité. Un peu partout, les racines, la spécificité culturelle, religieuse,
été mise en exergue alors que l'humanité a besoin et comme je dis assez souvent, de refaire humanité. Donc la question des valeurs, en fait, est posée de manière fondamentale. Sur quelles valeurs, pour reprendre l'expression d'une grande amie et d'une grande référence, Mireille Delmas-Marty, comment bâtir ensemble une sorte de socle indérogeable des droits qui serait la base de cette mobilisation humaine nécessaire. Et la deuxième idée qui a été aussi évoquée par mes amis du Comité national du pilotage de diverses manières, c'est quel mode de délibération citoyenne est-ce que nous pouvons, pour éviter la catastrophe, nous satisfaire de l'organisation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs tel qu'il est organisé au niveau national et aussi régional et international? Et je prendrai un exemple très très simple. Il y a aujourd'hui les instances des Nations Unies qui sont à l'œuvre pour gérer l'accord de Paris, qui sont à Bonn. Les instances des Nations Unies qui gèrent la mise en œuvre des objectifs de développement durable, qui sont à New York. Et le Conseil des droits de l'homme qui gère les droits civils et politiques qui est à Genève. Est-il possible de continuer, par exemple, tout simplement au niveau international, à ce que qu'on ait ces trois instances qui s'ignorent? Hier après-midi, un autre exemple, une autre illustration, mais on peut multiplier les exemples. Hier après-midi, nous avons eu, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui et demain, pas loin d'ici, à moins de 10 minutes, il y a ce que les spécialistes de l'environnement appellent la pré-COP, qui est la dernière un moment de négociation informelle avant la tenue de la COP. Et nous avons tenu hier, comme cela se fait depuis longtemps, une séance de concertation entre les principaux réseaux de la société civile internationale et marocaine et la présidence marocaine en présence de Madame Espinosa, qui est la secrétaire exécutive de la CNUC, les deux championnes, Madame Tubiana et Madame Lahaïté, et le président Mzouar, et le négociateur en chef marocain. Et c'était un moment d'échange assez extraordinaire. Et il y a 15 ans, ce genre de moment de discussion n'était absolument pas, ne venait absolument pas à l'esprit des gouvernements. Mais est-il suffisant, tout simplement? Le président Mzouar, hier, a fait une grande annonce qui est une nouvelle étape, me semble-t-il, dans la délibération universelle nécessaire, qui est celle d'une promesse, qui est celle de tenir, dès la fin de la COP, ce qui sera une première dans l'histoire des COP, dès la fin de la COP, un moment de bilan avec les acteurs de la société civile internationale, immédiatement après, et une discussion sur ce que doit être l'agenda marocain de la présidence marocaine à la lumière des résultats de la COP. Et donc, nous devons, d'une certaine manière, aussi inventer de nouvelles modalités de délibération, de gouvernance internationale. C'est très rapidement, avant d'écouter notre ami Nicolas Hulot, les deux idées que je voulais dire très rapidement. Sur quelle valeur aujourd'hui est fondé ce sursaut universel nécessaire, et quelles modalités de délibération et de gouvernance démocratique à inventer au niveau national, régional, sous-régional parfois et international. Merci et je nous souhaite de très bons travaux. Merci, Monsieur Liazami. Évidemment, nous retenons une grande question, quel socle de droit, quel mode de délibération. Je crois que c'est une question, quand même, des questions qui sont centrales à notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, je crois qu'on aura une petite pause en attendant que Monsieur Hulot arrive, et on reprendra tout de suite après avec la conférence évidemment inaugurale. نأخذ فترة استراحة وجيزة في انتظار قدوم الأستاذ نيكولا يولو الذي سيلقي المحاضرة الافتتاحية.